نحن سعداء اليوم في مؤسستنا باستضافة هذا اللقاء الذي ننظمه سوية مع مجلة دين ودنيا، والتي نحتفل معها بهذه المناسبة بالذكرى السنوية الأولى لظهورها، وهي فرصة لنهنئها على مسارها وخط تحريرها الذي يتسم رغم فتوتها ورغم تخصصها في مجالات مستعصية، أقول يتسم بالاتزان والتروي وفي آن واحد بالتوثب والجرأة. ولقد استطاعت أن تضم إليها أقلاما وازنة وشبابا متألقين يسهمون بكثير من الأناقة في تقريب مواضيع ممتنعة لجمهور من القراء الناطقين بالفرنسية، فنرجو لها النفس الطويل حتى تزيد من عطائها وتألقها. ونحن سعداء كذلك أن يكون بين ظهرانينا في هذا اللقاء الأستاذ مكرم عباس، الأستاذ المبرز في اللغة العربية، والذي يدرس بالمدرسة العليا للأساتذة بليون بفرنسا، وهو كذلك عضو بالمعهد الجامعي الفرنسي مختص في فلسفة الإسلامية، وله أبحاث ومؤلفات عديدة في الفكر السياسي في القرون الوسطى، كما أنه اهتم بالفلسفة السياسية عند بعض المفكرين مثل الفارابي وابن رشد. ولقد اشتغل الأستاذ مكرم عباس على نظرية الحرب في الإسلام. نتج عن هذا العمل مؤلف يحمل عنوان الحرب والسلم في الإسلام، وهو الموضوع الذي سيتناوله معنا اليوم وتحاوره فيه السيدة رود غوريسار، الفيلسوفة وأستاذة اللغة العربية والحضارة العربية بمعهد الدراسات السياسية بباريس. ولا بد أن نذكر هنا أنه كان لها الفضل في إحداث الشعبة الدولية في مدارس البعثة الفرنسية بالمغرب لويبي، والتي عملت على دعم وتقوية تدريس اللغة العربية وأدبها بهذه المدارس. حضرات السيدات والسادة، إن الأعمال الهمجية الإرهابية التي تعزى للمسلمين تطرح في الساحة من جديد مسألة العنف في الإسلام. ومن المعلوم أنه إذا كان ما هو مقدس يمكن أن يؤدي إلى العنف، فإن الإنسان يمكنه كذلك أن يصطنع القدسية لتبرير عنفه واتخاذ الذرائع الدينية لإضفاء الشرعية على حرب أو عمل إرهابي أو الإقدام على التضحية بالنفس. كل هذا تشويه للكتاب المقدس وضرب من الوهم وجهل تام بالتعاليم الدينية. لقد استشعر المرحوم أبو بكر القادري الذي نجتمع اليوم في رحاب مؤسسة تحمل اسمه مخاطر الجهل والانغلاق التي تتربص بشبابنا، فكتب في العدد الأول من مجلة الإيمان التي أصدرها في يناير 1964: إن الشباب يريدون أن يفهموا الإسلام الفهم الحق البعيد عن كل استغلال، المتجافي عن الجمود، الهادف للرفع من شأن الإنسانية، العامل للعدالة الاجتماعية، المساوي بين مختلف الطبقات، الحاض على العمل، المنادي بالسير في الأرض، المميز للعلم والعلماء، المعطي للعقول البشرية ما تستحقه من حرية وتفكير. لهذا فإن حرصنا في المؤسسة هو المساعدة على تنوير الفكر وإعمال العقل. واجتماعنا اليوم لبنة أخرى في مسار السلسلة التي ابتدأناها العام الماضي، والتي خصصناها
لدراسة المواضيع المتعلقة بمحيطنا العربي والإسلامي وسعيه أو نكوصه عن الحداثة. أشكركم معشر الحضور الكريم على تشجيعكم لنا بحضوركم الكثيف والمتميز، وأنا على يقين أنكم ستشفون بعد غليلكم إلى المعرفة هذا المساء. والكلمة الآن للسيد سليمان بن الشيخ مدير مجلة دين ودنيا، فليتفضل. Mesdames et messieurs, chers amis de la Fondation Abou Bakr al-Qadiri, chers lecteurs de Din wa Dunya, nous sommes ici pour partager un moment de culture et pour célébrer le premier anniversaire de Din wa Dunya, le magazine des cultures et des religions qui a choisi de faire du sacré et du profane l'objet de ses analyses et reportages. À cette occasion, je tiens tout d'abord à remercier M. Khalid al-Qadiri, président de la Fondation qui nous accueille ce soir, et son fils, Mehdi al-Qadiri, ami de longue date et véritable cheville ouvrière de l'événement. Et je ne peux non plus prendre la parole sans saluer la mémoire de feu Abou Bakr al-Qadiri, que j'ai eu la chance de rencontrer à quelques pas d'ici, dans la demeure familiale. Et donc, je suis sûr que là où il est, c'est avec bienveillance qu'il nous voit aujourd'hui tenter de suivre ses pas et prendre le relais de son combat de toujours, son combat pour le savoir et pour la culture et contre l'ignorance. C'est aussi notre combat, celui de Din wa Dunya, un combat certes pacifique, mais dont l'issue est vitale pour nous, pour notre pays, pour nos enfants. À l'heure où prolifèrent les conflits et où les religions sont prises en otage par des identités brisées et néanmoins meurtrières, il fallait que dans notre champ médiatique se dessine une voie singulière, venue des terres d'islam, qui se fixe pour objectif d'accompagner la quête spirituelle de chaque individu, tout en posant et questionnant les principes d'un mieux vivre ensemble. En ce sens, Din est notre moi spirituel, tandis que Dunya est notre moi social. Mes trêves de psychanalyse, je vais sans plus tarder céder la parole à nos intervenants du jour. Permettez-moi quand même de faire un petit peu de promotion. Je vous rappelle que le magazine Din wa Dunya donc est en vente à l'extérieur. Et pour vous, qui avez fait le déplacement jusqu'ici, il est à 20 dirhams. Fin de la petite séquence promo. Donc voici venu le moment d'accueillir Monsieur Makram Abbas. Makram Abbas est agrégé d'arabe, professeur de l'École normale supérieure de Lyon et membre de l'Institut universitaire de France. Ses recherches portent sur la théorie de la guerre et sur la philosophie morale et politique en islam. Il est l'auteur notamment de l'Islam, Islam et politique à l'âge classique et de la traduction d'une bonne partie de l'œuvre d'Al-Mawardi. Makram Abbas, bonjour. Et donc vous serez interviewé par une autre de nos conseillères scientifiques, Ruth Gros-Richard, qui est agrégée de langue et civilisation arabe et titulaire d'un master de philosophie. Elle a dirigé, comme l'a rappelé notre ami Khalid, durant plusieurs années le centre d'études arabes de l'ambassade de France à Rabat, avant d'être nommée à Sciences Po Paris, où elle dispense des cours de langue arabe et d'histoire de l'islam. Elle y coordonne aussi les enseignements d'arabe, d'hébreu, de turc et de persan. Depuis 2008, c'est aussi une contributrice régulière de la presse marocaine. Je vous cède la parole et merci à l'assistance et merci à nos invités d'être là ce soir. Bien sûr, remercier la Fondation Al-Qadiri de nous accueillir si aimablement et qui nous fait l'honneur surtout de nous accueillir. Je vais remercier aussi ce petit moment d'incident technique parce qu'il m'a permis de contenir le trac que j'avais. Donc voilà, et donc merci à tous d'être ici. Alors, comme vous le savez, la présentation de ce soir a pour thème « Guerre et paix en islam », qui est un thème sur lequel notre ami Makram Abbas a travaillé abondamment. Il prépare d'ailleurs un livre qui devait sortir, mais qui sortira un jour prochain, nous l'espérons. Et c'est ce thème donc qui nous réunit. Alors, ce thème, évidemment, a une dimension historique, mais il a aussi une dimension éminemment d'actualité.
Et cette actualité, elle nous saute à la figure tous les jours, dans la presse, dans les médias, hélas, 3 fois hélas. Alors, avant d'entamer avec Makram l'échange qui va avoir lieu devant vous, je voulais commencer pour poser les choses, par quelques représentations, quelques stéréotypes, puisqu'il s'agit de guerre et paix en islam, et quelques stéréotypes qui sont attachés à la religion islamique et à l'islam, où, grosso modo, aujourd'hui, il faut bien le dire, dans les représentations collectives, beaucoup plus évidemment de l'autre côté de la Méditerranée que de ce côté-ci, l'islam est associé à la violence. L'islam, à la limite, c'est presque le djihad. Ça se réduit à ça. Alors, je voulais procéder historiquement et vous faire, je me lève par habitude professionnelle, et faire un petit point sur ces stéréotypes à travers quelques textes et quelques images, faire quelques arrêts sur images et quelques textes. Il faut savoir que dans l'histoire, c'est bon, c'est réglé, que dans l'histoire, dès l'apparition, je dois appuyer quelque part, c'est bon, là. C'est bon, c'est bien. Que dès l'apparition de l'islam va inquiéter la chrétienté, notamment le monde chrétien, et il va inquiéter le monde chrétien d'abord en Orient, car évidemment, dans l'Occident chrétien, tout ça est très loin, c'est un monde très lointain, on ne connaît rien de l'Orient, et déjà, très tôt, il va y avoir une offensive théologique très importante qui va contribuer à forger une image de l'islam, il faut le dire, négative. Il va même y avoir, ce n'est pas l'objet de cet exposé aujourd'hui, une légende noire du prophète Mohammed, et il va donc, à travers des textes, il va y avoir une véritable offensive, et ce que j'ai retenu pour ce soir, c'est quelques fragments de textes qui ont pour but de montrer comment, très tôt, à cette religion, à la religion de l'islam, s'est trouvée associée l'idée de violence, l'idée de barbarie d'ailleurs. Au départ, ça a été d'abord de la barbarie et de violence. Et très tôt, dans l'Orient chrétien, au Moyen-Orient, c'est un texte anonyme qui était écrit en syriaque, qu'on appelle l'Apocalypse du pseudo-méthode, qui est un texte connu dans le monde chrétien d'Orient. S'agissant des musulmans, ou de ceux qui apparaissaient à ce moment-là, ces souverains barbares ne sont point des hommes, carrément, donc ils ne sont pas des hommes, mais des fils de destruction, ils ne pensent qu'à détruire. Je vous donne ces textes et je vais en donner quelques autres. Ici, quelques temps plus tard, nous étions en 600, j'ai oublié la date précédemment, mais je reviens, vous l'avez noté, merci. En 815, ça c'est un moine, Théophane le Confesseur, c'est un moine né à Byzance, qui a pignon sur rue à l'époque, et qui reprend un peu les mêmes thèmes que précédemment, et qu'on trouve dans des tas d'autres textes. S'agissant du prophète, il enseignait à ces gens que celui qui tue un ennemi ou qui est tué par un ennemi va au paradis, et on peut aller plus loin, parce que dans cette citation, vous avez non seulement l'idée de violence, mais l'idée aussi que la religion musulmane, c'est une religion d'indolence, de plaisir, par opposition évidemment à un christianisme plus tourné vers la spiritualité, vers Dieu. Je me permets d'avancer encore. Je fais quelques sauts, évidemment, dans le temps. Je suis obligée en raison du temps. Et j'en arrive à l'Occident chrétien. Alors, l'Occident chrétien connaissait très peu de choses sur l'islam. Il ne va vraiment prendre contact avec l'islam qu'avec Al-Andalus, avec la présence arabo-islamique ou arabo-berbère islamique, pour être politiquement correct, en Espagne musulmane. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Occident chrétien va se mettre à s'inquiéter et va commencer à produire lui aussi à la fois des textes, mais aussi une iconographie. L'iconographie, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous la montrer,
mais à un autre moment, éventuellement, on pourra faire quelque chose là-dessus. Ici, vous avez une lettre d'un pape, hein, le pape Jean VIII, au roi Charles le Chauve, qui se plaint de ce que les musulmans font à l'endroit des chrétiens. Le peuple des fidèles, c'est-à-dire les chrétiens ici, est l'objet d'un carnage continu. Les Sarrasins se sont abattus sur la terre, les Sarrasins désignant les musulmans, se sont abattus sur la terre comme des sauterelles, et pour raconter leurs ravages, hein, ils ravagent, vous savez, les sauterelles, en plus au Maroc, vous savez ce que c'est, quand ça vient dans un champ, ça rase absolument tout, donc l'image est quand même assez forte. Et pour raconter leurs ravages, il faudrait autant de langues que les arbres du pays ont de feuilles. Évidemment, il y a l'appel à la croisade du pape Urbain II, au tournant de l'an 1000, nous sommes donc vraiment dans l'Occident chrétien médiéval, et Urbain II va appeler à la croisade, comme vous le savez, pour reprendre Jérusalem, pour libérer les chrétiens d'Orient de l'oppression que leur font porter les musulmans, et donc c'est un long discours hein, qu'il prononce à Clermont en l'an 1095, et voici un extrait à propos des musulmans. Ils s'étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens. Beaucoup, ça c'est les chrétiens, beaucoup sont tombés sur leur cou, beaucoup ont été réduits en esclavage, ils détruisent les églises, ils saccagent le royaume de Dieu. En l'occurrence, ça désigne ici Jérusalem. Et le but de la croisade, comme vous le savez, c'était d'aller reprendre le Saint-Sépulcre et d'écarter les musulmans du royaume de Dieu. Quelques petits points, je fais quelques sauts, je suis désolée pour ma fantaisie chronologique, mais nous n'avons pas le temps. Je passe alors au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, nous avons un écrivain comme Voltaire, éminent écrivain français, philosophe, qui, dans un de ses textes, qui est une pièce de théâtre qui s'appelle « Le fanatisme ou Mahomet », a ce vers-là, le glaive, le sabre, le glaive et l'Alcoran, dans mes mains sanglantes, il fait parler le personnage ici, imposerait silence au reste des humains. On a donc ici une adjonction entre le glaive et le Coran, hein, et le livre de l'islam. Alors juste ici une parenthèse pour dire que Voltaire, en réalité, a été très ambivalent à l'égard de l'islam. Hein. Dans cette pièce, clairement, et il l'a dit dans sa correspondance, il visait notamment le pape. Et il s'est servi de l'islam pour critiquer la papauté de l'époque. Et par ailleurs, toujours le même Voltaire, dans d'autres de ses écrits, notamment dans l'essai sur les mœurs, mais aussi dans le dictionnaire philosophique, il a des textes extrêmement élogieux sur le prophète de l'islam et sur la religion musulmane, qu'il considérait, avec d'autres philosophes du XVIIIe siècle, comme la religion la plus proche de l'idéal pour les philosophes de l'époque de la religion naturelle. Je voulais juste préciser ça, qu'on n'accable pas Voltaire nécessairement au vu de ces deux vers, donc le glaive et l'Alcoran. Et puis, un autre texte, toujours au XVIIIe siècle, dans la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui était un monument de savoir à l'époque et d'humanisme, dans l'article « Fanatisme », voici ce que l'auteur de l'article écrit, un certain Delair, mais voici le fanatisme qui, l'Alcoran d'une main et le glaive de l'autre, donc vous voyez l'Alcoran, le glaive à nouveau, marche à la conquête de l'Asie et de l'Afrique, donc cet islam, non seulement guerrier, mais conquérant, dominateur. Donc, ici, c'était juste quelques textes. Évidemment, il y en aurait d'autres, hein, mais ça n'est pas le lieu. Je voulais juste pour une entrée en matière. Et maintenant, je voudrais vous montrer quelques images, simplement pour introduire le sujet. Ici, nous avons une illustration qui figure dans une des premières vies de Mahomet, une espèce de biographie d'un certain Prideaux, qui a fait référence à l'époque et qui a continué à être une référence aussi au XVIIIe siècle, mais elle est datée du XVIIe. Et dans l'illustration de cette vie de Mahomet, on a ici ce personnage
dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut représenter, mais on va considérer qu'il représente l'islam, et qui est d'ailleurs assez curieux, parce qu'il a un côté efféminé, comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce qu'il tient dans une main? Il tient un glaive, et qu'est-ce qu'il tient de l'autre? Je ne sais pas si vous le voyez très clairement. Ici, il tient un croissant qui est censé symboliser l'islam. Mais si on le regarde de plus près, en fait, c'est une gravure qui mérite vraiment une attention particulière. Vous avez ici, il écrase d'un pied un crucifix et les tables de la loi juive, d'accord? Donc l'islam qui écrase les deux autres monothéismes, et vous avez un pied sur le globe terrestre, donc dominateur, domination. Alors il y aurait beaucoup à dire sur cette gravure, sur laquelle je ne peux pas m'étendre ici. Et puis dans le bras, vous ne le voyez pas parce que c'est trop loin pour vous, il a, en réalité, c'est un Coran déployé, il tient le Coran sur le bras ici, ce personnage, et il a sur ce côté-ci une espèce de masque, vous le voyez, une sorte de figure un peu grimaçante, mais ce n'est pas le lieu de le commenter. Ce que je voulais simplement, c'était cette association entre la religion islamique et la guerre, le glaive, le sabre en l'occurrence. Je passe à une autre image, et celle-là, figurez-vous, je ne sais pas si vous la connaissez. Ah, il ne marche pas. C'est mieux là? Vous m'entendez? Oui? Non, je dois appuyer. Faut pas appuyer? Ça va? Non? Et sans micro, vous m'entendez? Et là, vous m'entendez? Ah, c'est parfait. Alors ici,